шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори ҳаштумро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. аз дари ҳавли амлокдор мирзо Акрамбой пайдо шуда омада аспҳоро аз назар гузаронд. дид ки аспҳо ҳама шустагӣ, шаб аз ҷав сиршудагӣ ва бардам, таги пойҳошон руфта тоза кардагӣ, ба ҳамаи охӯрҳо беда андохтагӣ аст. хурсанд шуд. боракаллоҳ, аспҳоро ана ҳамин хел парво карда то Бухоро расонда диҳӣ, иншоаллоҳ ман туро аз хизмати кардагиат розӣ мекунам. хуҷаин инро гуфта ба бағалаш даст халонид ва боз таъаммул карда инсу онсу нигарист. аз дарвоза як марди салладори муллонамо мирзои амлокдор намудор гардид. бой ӯро садо кард. мирзо, биёед. шумо гувоҳ шавед ки ман ҳаққи галабонро додам. пас ӯ аз бағалаш ҳамёни сурхи кӯҳнаи худро баровард. мана, восе, ҳаққи якрӯзаатро гир. ӯ тангаҳоро шумурда ба восе дароз карду боз ба муллои наздик омада гуфт. дидед, мирзо, ана ин 7.5 тангаи нақдро ман ба дасти саис додам. шумо гувоҳ шавед. мулло истеҳзоомез хандида гуфт. гувоҳии ман ба шумо чӣ лозим? охир гуфта намешавад дия, мабодо раваду дар Бухоро восе дар вақти ҳаққи хизматашро баробар карданам аз ман пул гирифтагишро фаромӯш кунад. албатта вай дар воқеъ одами бодиёнат аст, мункир намешаваду, аммо хайр фаразан мункир ҳам шавад. дар Бухоро ман нестам. чӣ, магар шумо маро аз душанбе ба гувоҳӣ ҷеғ мезанед? ҷеғ намезанаму, аммо дар воқеъ корро аз сар пухта карда монам нағз дия, мирзо. баъди пешин Каримча омад. восе ҳамроҳи ӯ ба сари осиё ки масофаи роҳаш камобиш 2 чақрим буда ба он диҳа бо кӯчабоғҳо рафта мешуд, равон гардид. девори каҳдон аз тарафи кӯча сурохи коҳрези дошт. восе аз он сурох ба дарун нигоҳ карда дар нимторикии каҳдон як чизи лундаеро дид ки дар як чизи пора пора печонида ба як гӯша партофта монда буданд. онҷо як машки об ҳам хобида буд. чизи лунда сахл сахл ҷунбида овози нолиш монанде мебаровард. ӯ ва Каримча аз дари ҳавлӣ даромада ба каҳдони пастаки лоин дохил шуданд. ашури нимбедор ё нимбеҳуш нолиш мекард. восе дар назди ӯ сари дупо нишаста ба пешонияш даст ниҳода дид ки табаш баланд аст. дар пеши ӯ як косаи сафолин бо ордоби хунукшуда истода буд. ашур, ба ту чӣ шуд? касал шудӣ? хам шуда ҳолпурсӣ кард восе. чашмаш ба нимторикии каҳдон одат карда буд ки дид бемор худро хеле гиронда, ранги рӯяш заҳир гашта, риши сиёҳи хоколудаш ҳам як нав ранги хокистарӣ ба худ гирифта буданд. бемор чашмони чӯкидаашро нимроғ кушода бо овози дардмандона чизе ғурғур кард. восе нафаҳмид ӯ чӣ гуфт. ашур, ин ман восе ҳастам, маро шинохтӣ? бемор чашмонашро калонтар кушода бо садои нимшунаво гуфт. шинохтам, акаи восе. ӯ тез тез ва бо душворӣ нафас мегирифт. чӣ шуд ба ту додар? кай боз хобидаӣ? чум, як ҳафта шуда бошад. ягон кас аз ту хабардорӣ мекунад ё не? бачаҳои соҳиби ҳавлӣ гоҳ гоҳ. восе аз ҳоли зори он ғариб дилаш чӯкида ба чашмонаш об омад. ҳамин вақт дар каҳдон як деҳотии лоғари бузриш досу арғамчин дар китф пайдо гардид. ин мард соҳиби ҳамин каҳдон ва номаш гадо буд. аз восе пурсид. ту кистӣ?
من هم قشلاقی اشور می شوم. حمیده، از هم قشلاقیت خبر گرفتن آمدی؟ آه، خیریت که خبر گرفتم، وگرنه این قریب از برکتی نگاه بینی تو مرده ماند هم عجب نبود. طعنه‌آمیز گفت واسه. گدا غمگین نما به آستانه کهدان نشست و گفت تو هر کسی که باشی مرا طعنه نزن دادر. من یک بیچاره عیالمندم، دستم به دهانم. راستش رو گویم به این کسل پروا کردن هم از دستم نمی آید. در خانه اگر یگانه تاله یا گرمکی پزند، بچه ها به این غریب یک کاسه نیم کاسه برآورده می دهند. این غریب اگر نصیبش باشد صحت شده می رود، نه اگر نصیبش نباشد باز این هم از تقدیر خودش. کریمچه گفت در قشلاقت مگر یگان طبیب هم نبود که جیغ زنی؟ یک تا طبیب هست، اما اگر او را جیغ زنم حقش را دادنم لازم می شود. من به دادن حق طبیب قادر نباشم، چیکار کنم؟ نامسلمان بوده ای تو مردک. با زبانی تند گفت باز کریمچه. از همسایه هات قرض پرس کرده نیمچه گوشت می خریدی، یگان شوربای تند پخته به این بیچاره می خوراندی می مردی. صحت شود با ثوابش به تو می رسید. دادر، آه کشید گدا. قرض به گفتن آسان، همسایه ها هم مانند خودم بیچاره و بینوایند. واسی با گدا از این زیاد گفتگو را بیفایده دانسته سخن را کوتاه کرد. خوب برو مردک، از پی کارت بشو. آخیر شما ها مهمان هستید، یک چاینک چای فرمایم؟ لازم نیست. همین قدر مهمان نواز بوده ای. مهمان نوازیت را در حق اشور می کردی می مردی. باز تندی کرد کریمچه. گدا با سری خم و قیافه ملزم برآمده رفت. بیمار آب پرسید. کریمچه از حولی گدا یک کاسه آب آورده سری اشور را برداشته به دهان او داشت. او دو سه قلت نوشید. بعد مشکاب به واسی که پشت به دیوار داده پریشان حال نشسته بود از افتکار می اندیشید که با هموطنی بیمارش چی باید کرد. روی آورده یک بار چنین تکلیفی کرد. اکای واسی، میدونی چی؟ بیا حاضر این را به جوی هزاره میبریم و یک بار با آب خنک میغوتانیمش. بعد در جامعش گرم پیچانده آورده میخوابانیم. به خدا که در رفتبش میفراید. پگاه میبینی که صحت شده است. من هر وقتی که تبم گرفت همین طور میکنم. سال یک بار دو بار مرا هم تب لرزه میگیرد یا که بدنم از مشکی تر نم کشیده کسل میشوم. من خود تابستان باشد و خود زمستان به دریا میروم و یک بار در آب خنک غوطه میزنم و میخیزم. اگر آب یخ کرده باشد یخ را شکسته به آب میدرایم. بعد میبرایم و جامم را به تنم پیچانده یگان جای گرمتری شمال نارس را یافته میخوابم. پیش از خوابیدن اگر یابم یک کاسه شوربای گرم و تند یا که آردابی گرم میخورم. اگر نیابم یک چاینک چای گرم مینوشم. این اصول طبابت به واسی معلوم بود. در کوهستان هم بعضی بیماران همین طور میکردند. بعد میمردند و یا صحت میافتند. اما او حاضر احوال اشور را وزنینتر از آن یافت که به غوطاندنی در آب خنک تاب آورده تواند. غیر از این او در شبهه مانده بود که بیماری اشور تب لرزه است یا ورجه مقرری است یا که یگان کسلی دیگر. از نفسکشی وزنین و تیز تیزی اشور بیماری او را شمالخوری سخت و ورمی شوش گمان کردن ممکن بود. نمی شود، گفت او به کریمچه. قوتش نیست، نمی بردارد. اما شوربای گرم و تند که کریمچه از آن یادآور شد به فکر واسی هم آمده بود. او از جا برخاسته به همراهش تو در همین جا باش، من زود می آیم، گفت و شتابان برآمده رفت. در کوچه وی از یک بچه جای قصاب را پرسید.
بچه او را به آسیابی که در میان جای دیه واقع شده و دیه به نام آن بود برد. در آنجا قصابی گوشت گوسفندی نوکشته را که توشش به درخت آویزان بود میفروخت. واسه از او به یک میری نیمچه گوشت خریده در روی مالش پیچانیده به کهدانی گدا برگشت. این را بگیرو به درون درو، فرمود او به کریمچه. به زنها بگو در رو یک کاسه شوربای تندی سیر پیاز بپزند، اگر داشته باشند شلغم و سبزی هم اندازند. ساعت بعد شوربا تیار شده آمد. واسه بیمار را خیزانیده به دیوار تکیه داده شوربا را با قاشق چوبین گرم گرم به او خوراند. پاره گوشت و شلغم و سبزی را هم خوراند. سپس او را بروی پوسته خوابانده از حولی گدا کرپه غفصی را پرسیده گرفته به بالایش پوشاند. روز رفته به نشستنی آفتاب اندک مانده بود. واسه می بایست به نزد اسبان خود برگشته آنها را آب و جو می داد. او از کریمچه خواهش کرد که با ساعتی در آنجا مانده بیمارداری کند. اما مشکابی عذر گفت. او موافق بعدش آن بیگاه در دوشنبه به 2-3 حولی آب دریا بردنش لازم بوده است. آنگاه واسه زن گدا را جیغ زد و از پشتی دری حولی درون ایستاده از او التماس کرد. خواهر، شوربای ساز پخته رحمت، اکنون تو به این بچه غریب باز یک بار مادری کن. از وی خبردار باش که پیش از وقت نخیزد یا بالایش گشاده نشود. بیمان یک عرقی خوب کند، انشاءالله سبک شده میماند. زنک قبول کرد. شب خدمتگاری املاکدار از حولی او در 2 کاسه آش اوگرای بیجرغات و 2 تا نان آورد. واسی و آستانه، نام سئیسی املاکدار آستانه بود. بعد از صرف این طعام دویشان در سرای املاکدارخانه به کنج سابات خزیده بر روی خس و خاشاکی نمدپوش خواب کردند. آرامی شب تاریک را غیر از خشیر بیدخایی و گاها گوپ گوپی پایکوبی اسبان چیزی خلالدار نمی کرد. بوی سرگینی اسبان به دماغ می زد. آستانه به زودی خوابش برده خوراک کشیدن آغاز کرد. واسی باشد خوابش نمی برد. فکر و خیال پریشانی او گاه به دره مختار به سوی زن و فرزندانش، گاه به شهر سبزی دوری نادیده و نظیری زندانی پرواز می کرد و گاهی به کهدانی اشوری بیمار. دلش از چگونگی احوال نظیر بسیار خواطر می کشید، زیرا او دهشتناکی زندانهای حاکمان و امیر را بارها شنیده بود. آیا آن بیچاره را دیدن و گپ زدن میسر می شده باشد؟ خلاص کردنش ممکن باشد یا نه؟ به شهر سبز هرچی زودتر رسیدن لازم، اما خوجه نظر به گفت خودش در هر منزل 1 روز 2 روز ایستاده بی شتاب و جدل حرکت کردن است. بلکه به گلبانی کرا شدن او لازم نبود، خطا بود. اما از طرف دیگر 50-60 تنگ مزد گلبانی در آن دیار غریبی به او کار می آید و ضرور است. سحر پیش از بامداد واسی خیسته باز با اسبان خود مشغول شد. تا از خواب بیدار شدن آستانه اسبهای خودش وسیع اسب املاکدار را به صحن سرای برآورده در یک کمی خواب بسته خود در سابات به تازه کردن تگ اسبها شروع نمود. بعد دویشان اسبها را برای آب دادن و شستن به دریا هی کردند. از مسجدها آواز مؤذنها بلند گردید. واسی آبدهی اسبها را به آستانه واگذار کرده خود به حیرت او در آب دریا طهارت به جا آورد و میانبندش را بر روی ریگ پهن نموده به نمازخوانی سر کرد. و اصلا آدمی دیندار باشد هم به نمازهای 5 وقته بی‌پروا بود و اکثر وقت آنها را قضا می کرد. اما این پگاه
از تأثیر غمانگیز بیماری اشور غریب به دل او یک نرمی و حلیمی خداجویانه وارد شده او را به نمازخانه مایل گردانیده بود. سر به زیر افکنده با یک قیافه ملیح تسلیم کارانه پیچر پیچر کنان دعاهای نماز را می‌خواند. آستانه مردی یک چشمش آلوس، تمامی رویش را تا تگ چشمانش ریش زیر کردگی، با چشم یگانه خود حیران حیران به او می‌نگریست. به نظرش نماز واسی خیلی کشال یافته بود که طاقت نکرده به طرف او تمسخرآمیز فریاد زد: اوی حضرت خلیفه، تا تو نماز میخوانی که از پایت میگریزند، خیز آنها را گردان و سعیس و گلبان نمازخانی را که مانده است. واسی از خلل رسانیدن آستانه قهرش آمده باشد هم به حضرت خلیفه گفتنی او خندید. جای نماز خود را غنداشته به میانش بسته نزد اسبا آمده بود که آستانه باز با همان آهنگ استهزا و تمسخر گفت: هر وقتی که نماز خواندی باقی من هم یک دعا کردم آشنا. به خودت از خدا چی که خواهی اختیارت، اما برای من یک زنی فربیه کلان خواه، بیوه باشد هم میلش. چی مگر تو زن نداری؟ با من بر اینها زن کجا؟ 45 سال عمر دیدم، روی زن را ندیدم. خطا کردم، رویش را دیدم لیکن آستانه در اینجا لفظی قبیح را به زبان راند. زنگیری پول میخواهد آشنا، چیز میخواهد. به من پول کجا، چیز کجا؟ 12 سال باز از پای املاکدار را میپایم. املاکدار 3 بار نو شد، اما جامعه من یک بار هم نو نشد. همان آستانه پارساله و سیسی پیرار ساله. خانه این خوجه اینهای خسیس سوزد، جای همه شون دوزخ است. آستانه همین دور تا دم دروازه املاکدار خانه از قسمت خود شکایت کرده رفت. در آنجا واسی از او خواهش کرد در قطار اسبانش به اسبان وی هم جواب بیده اندازد و خودش شتابان به سری آسیا روان شد. میخواست تا از سری ناشتا برخواستن خوجینش از اشور خبر گرفته بیاید. خیلی میل داشت که بداند شوربا به بیمار نفع کرده باشد یا نه. به در حولی گدا رسیده از سوراخی کهدانی چون لحد تاریک آهسته صدا کرد: اشور هستی یا نه؟ از درون کهدان چون از تاریکی لحد آواز پستی برآمد: هستم اکای واسی، بیا. آواز اشور یک درجه تازه و بردمانه بود. آدمی تب و تابدار این طور آواز نمی برارد. معلوم می شود که حال اشور بیخ شده است. واسی چون کسی باری گران از دوش فرو افکنده یک نفسی چقور کشید و در خود خوشحالی حس کرده زود بدر و از آنجا به کهدان در آمد. بیا اکای واسی. لرزانی آواز مشکابی از شادی و هیجان دل او خبر می داد. واسی دستی سرد و کم مدار او را گرفته آهسته فشرد و در نزدش نشسته کف دستش را به پیشانی او گذاشت. پیشانی بیمار سرد بود. تبت فرامد است که اشور؟ فرامد اکای واسی. سبک شدم، خوابم برد است. چقدر خواب کردم نمیدانم. یک وقت بیدار شدم که کرته و ایزارم تر با بدنم چسبیدگی. معلوم شد خوب عرق کردم. ایزارت از عرق تر شده بود یا از چیزی دیگر؟ واسی خوشحالی خود را با همین هزل رفیقانه اظهار کرد. دویشان خندیدند. خیریت می گفت واسی مثل این که بلای و آفتی از سر خودش دفع شده باشد. او با هم قشلاقیش خیر و خوش و زودتر صحت یافته خیستنی او را درخواست نموده به املاکدار خانه برگشت. پگاهی دیگر کاروان به راه برآمدنی بود. واسی بعد ناشتا آماده سفر شده سله‌اش را به سرش پیچانده ایستاده بود که در دهن دروازه سرای کریمچه پیدا شده واسی را جیغ زد:
акай восе, ман аз сари осиё омадам. ашур мурдаст. саллаи нима ба сар печонидаи воси кушода шуда рафт. ӯ саларо аз нав печонданӣ шуд. он боз ба дурустӣ напечид. мирзо акрамбой ба рафтани воси ба ҷанозаи ашур иҷозат надод. мо дар сафарем, гуфт ӯ. якта гадо ғариби бекасу кӯй мурда бошад, мурдастия, ба ту чӣ? ӯро бе ту ҳам мегӯронанд. гапи хуҷаин ба воси сахт расид. ин калонҳо ғариби бекасу кӯйро одам ҳисоб намекунанд. ба дил гузаронд ӯ. моён ҳама дар назари инҳо гадоем. ба инҳо мурдаи ашур чию мурдаи саг чӣ? андеша карда гап занед. хуҷаин, гуфт восе, ашур одам аст, саг нест. вай ҳам қишлоқӣ ва ошнои ман буд. ба ҷанозааш рафтанам шарт аст. ба рафтанат рухсат нест. мо аз роҳ мемонем. рухсат надиҳед ихтиёратон, хуҷаин. ба ҷои ман галабони дигар меёбед. восе агар ба кори азм кунад, ӯро ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз аз азмаш гардонида наметавонист. аммо мирзо акрамбой даррав галабони дигарро аз куҷо меёбад? магар ин ки дар ҷустуҷӯи галабон боз як ду рӯзи дигар дар ин ҷо истад. бой ноилоҷ сафарро як ду соат ақиб партофта ба рафтани восе розӣ шуд. восе дар ин моҷарои аввалин ғолиб баромад. ӯ бо каримча дар сари осиё рафта ҳамроҳи 15-20 нафар аҳли деҳа ва машкобиҳои душанбе ҷанозаи ашурро хонда ӯро ба хок супурданд. аз даруни ҷомакӯҳнаи ашур 70 то тангаи бухорӣ баромад. бечора як сол боз нахӯрда, напӯшида музди ночизи машкобии худро тин тин ҷамъ ва ба тангаҳои бухорӣ иваз мекардасту дар мағзи чағбути ҷомааш андохта медухтаст. ба гадо мегуфтаст ки 200 танга пасандоз кунам, ба деҳаи худам бармегардам ва зан мегирам. аз ин пасандози марҳум 15 танга ба гӯру кафани ӯ сарф шуд. монд 55 танга. чун миросхӯре ҳозир набуд, масъалае пеш омад ки ин пулро ба модари ашур ки дар деҳаи дараи мухтори вилояти Балҷувон зиндагӣ мекунад, чӣ гуна ва ба воситаи кадом каси боэътимод мерасонанд. бо далолати каримча ва машкобиҳои дигар чунин каси боэътимод восе шинохта шуд. бигузор ӯ дар душанбе ё агар дар ин ҷо нашавад, дар ҳисор ки роҳи сафараш аз он ҷо мегузарад, ягон ҳамватани дилпуршавандаи худро ёфта, бо ӯ пулро ба модари ашур дода фиристонад. корвони мирзо акрамбой бо айби восе монда дар соатҳои 11 рӯз ба роҳ баромад. офтоби оташтоб чанги роҳро то рафт мегудохт. аз зири суми аспон чанги гарму ғализи фаввора зада мебаромад. мирзо акрамбой، восе، ниёз ва аспони онҳо дар 2 манзил истода дам гирифта бошанд ҳам боз хеле монда шуда баъди ғуруби офтоб ба ҳисор расида дар корвонсарой ҷой гирифтанд. пагоҳи он рӯз чоршанбе рӯзи бозори ҳисор буд. восе баромада балҷувониҳои ба бозор омадаро суроғ кард. баззозе гуфт ки саид асрор шайх ва мутаваллии мазори хуҷа Балҷувон дина омада буд ва дар мадраса ҳуҷранишин аст. барои пулфиристонӣ ба модари ашур аз мутаваллӣ муттабартар боз кӣ аст? хуш мадрасаи шаҳр дар регистон ба паҳлӯи бозоргоҳ рӯбарӯи қалъаи ҳокимнишин воқеъ шудааст. восе ба мадраса даромада манзилгоҳи саид асрорро пурсида ёфт. мутаваллӣ марди миёнсоли фарбеҳи ҷорубриши лабғафси дар ҳуҷраи нимторик ба муроқиба нишаста буду тасбеҳ мегардонд. аз дараи мухтор астӣ, медонам, деҳаи хуб ба давлат
مردمانش هم دینداری پاکند. به زیارت مزار حضرت خوج بلجوان بسیار می آیند. مسافر ما به این گپ شیخ تعجب کرد، زیرا او در دهه خود تنها 2 موی سفید را می دانست که سال 1 بار به زیارت مزار خوج بلجوان می رفتند و نظر و نیازی می بردند. سید اسرار واقعه اشور مشکاب و پل او را شنیده رفتار واسی را تقدیر و تعریف کرد. بارک الله، بسیار کاری ثواب کرده ای. خوب پول را به تاقچه گذار، من به آن دست نمی رسانم. مال و چیزی دنیا به من حرام است. یگان آدمی تعیین را می فرمایم پول را به والده مرحوم برده می دهد. تو شهری سبز می روی، به چی کار؟ واسی به چی کار رفتنش را گفته بود که متولی به حال بنده خدا نظیر دلش سوخت. های بیچاره، بای بای، افسوس افسوس. استا که تو از می این سفری دور را کرده از یگان بزرگوار دعا گرفتی، مزار حضرت خوج بلجوان ولی را زیارت کردی، نرز و نیاز بردی. نیکو تقصیر راستش را گفت و ماند واسی. در بین تشویش و تردد سفر فرصت نیافتم. شیخ بی‌پروایی او را در حق اولیاهای زنده و مرده کمی مذمت کرد و گفت که حالا هم دیر نشده است، بگذار او به نیت سفر دعا گیرد و نذر کند تا که سفرش بی خطر و خیریت اثر گردد. منتظر بود که البته واسی دعا را حاضر از خود او می گیرد و نذر را هم به او می دهد. اما واسی با وجهی که خواننده به آن در بابهای دیگری کتاب واقف خواهد شد متولی را بد می دید. بنابراین خود را به مغمبیری زده چنین جواب داد: خوب تقصیر، در راه سفرم در بخارا و شهر سبز هم مزارها بودگیستند. از همان مزارها یکی را زیارت می کنم. خیر. او برخاسته از حجره بیرون شد. در بیرون در صحن مدرسه 3-4 نفر طفیلیانی درویش نمای شیخ چلپق خوران سری مزار خوج بلجوان که به حجره در آبرام می کردند و مصاحبه واسی را با شیخ شنیده بودند او را میانگیر کرده همه‌شان یک باره زبان به طعنه و سرزنش او گشادند. تو بی ایمان، چرا دعای شیخ را نگرفتی؟ چرا نذر نکردی؟ بدان که اگر حاضر نظری به ما ندهی و دعای نگیری سفرت سفری خیریت اثر نخواهد بود و تو به خطری و بلای گرفتار خواهی شد یا هیچ نباشد ناکام و نامراد خواهی برگشت. زودتر نظرت را برار. بیچاره مسافری ما با مقصد 2-3 تنگه را صدقه سر کرده از دست آنها خلاص شدن، نوگ میانبندش را که در آن 7 تنگه باقی مانده مزدی گلبانیش را بسته پنهان کرده بود گشاد. گشادن نوگ میانبند همان بود و با 8 دست چنگ انداختن درویشان و در ربودن تنگه ها همان، تا واسی از سرگرنگی این غارت روز روشن به خود آمد که غارتگران خرقه پوش ماروار هر کدام به کنج خزیده از نظر غایب کردیدند. دعای خیر هم نسیه شد. مسافر ما هم حیران و هم آتشین شده پسی سر خاریده از مدرسه به در رفت. شما گفتاری 8 رو از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.